నమస్తే నా పేరు తేజస్విని BCN న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జస్టిస్ గోపాల గౌడ రచించిన మానవతావాది పుస్తకావిష్కరణ సభలో పాల్గొన్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ రాజ్యాంగ రక్షణ కూడా దేశభక్తిగా భావించే ఆయన జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని వ్యాఖ్య భూముల వద్ద ఆచార సంప్రదాయాలు నేర్చుకునే పరిస్థితుల్లో కూటమి ప్రభుత్వం లేదు నిప్పులు చెరిగిన బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బుచ్చి రాంప్రసాద్ రాష్ట్రంలో బయటపడ్డ కల్తీ మద్యం రాకెట్ లింకులు కూటమి ప్రభుత్వంలోని పెద్దల వరకు ఉన్నాయి వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి జూపూడి ప్రభాకర్ ఆరోపణలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా NSS అవార్డులు అందుకున్న నెల్లూరు యువకులు 1,00,000 చొప్పున నగదు బహుమతి ప్రశంసా పత్రాలు అందజేసిన రాష్ట్రపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య ఎన్నో ఏళ్లుగా సత్సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని కన్నడ నాడు తెలుగు వారిని ఆదరించిందని అదే మాదిరిగా ఇక్కడి సంస్కృతులు సంప్రదాయాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా పరిరక్షిస్తోందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలియజేశారు కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపుర జిల్లా చింతామణి పట్టణ శివారులో బెంగళూరులో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గోపాల గౌడ 75వ జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలను నెమరేసుకున్నారు సాయంత్రం బెంగళూరులోని విధాన సౌధలో జస్టిస్ గోపాల గౌడ రచించిన మానవతావాది పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమాల్లో కర్ణాటక న్యాయశాఖ మంత్రి హెచ్కే పాటిల్ కోలారు ఎంపీ మల్లేష్ బాబు కర్ణాటక మాజీ ఉపసభాపతి ఎం కృష్ణారెడ్డి మాజీ లోకాయుక్త జస్టిస్ సంతోష్ హెగ్డే తదితరులు పాల్గొన్నారు Justice Gopal Gowda is that when justice becomes a voice, not just a verdict, that becomes Justice Gopal Gowda. Today I am deeply honored to be here today, celebrating the 75th birthday of Honorable former Supreme Court Judge, Justice Sri Gopal Gowda. I stand before you not as a Deputy Chief Minister or other names I carry. I stand here today as a student who has been fortunate enough to learn from one of this country's rarest voices of moral courage, Justice V. Gopal Gowda. When I look at his life journey, it fills me with deep respect. Born in a small village called Peduru in Chintamani region of Kolar district, from a humble family, he rose through sheer dedication and integrity. From being an advocate to serving as a judge of the Karnataka High Court, then as a Chief Justice of the Orissa High Court, and later as a judge of the Supreme Court of India, his life itself is an inspiration. It shows us that what honesty, hard work, and commitment to justice can achieve. Recently in July 2025, I spoke about Justice Gowda in an interview. When I said that Justice Gowda is not just an inspiration, he is my mentor. His commitment to the oppressed, his fearless defense of constitutional values, these are the ideals I strive to live by. It is because beyond being a former judge of the Supreme Court, he is a man who has dedicated his life to the voice of the voiceless. Justice Gopal Gowda has always extended his support in crucial people's movements, whether it was the Nallamala uranium issue or the Amaravati farmer struggles, or when we formed a joint fact-finding committee to understand how central funds were being utilized by the state. He participated voluntarily, sharing his knowledge and helping us present facts in the right way. He offered a rightful judicial guidance that helped us to examine the constitutional obligations, the denied promises, and the center's accountability under the AP reorganization. He showed us that truth is not just an emotion, it's a process, it's evidence, it's courage wrapped in facts. With his support, our fact-finding committee was not just a political tool, it became a document of justice and a mirror to the facts. What we learned, mainly from keywords from him, is governments may change,
but the duty to the Constitution never changes. And that the duty is not to please governments, but to protect citizens from the misuse of power, whoever wields it. Justice Gopal Gowdaji, your life and words reminds us that true patriotism is not about political alignment, but about institutional courage and moral conviction. You have taught us that we must govern with conscience, judge with courage, and serve with integrity because, as you beautifully put it, the Constitution is not just a document, it is a sacred trust placed in our hands. We are deeply grateful, sir, for your wisdom, your clarity, and your unwavering faith in the spirit of our Constitution. Your words continue to inspire us to build a democracy rooted in courage, compassion, and balance. అబద్దాలే పునాదిగా అసత్యాలే ఎజెండాగా నడిచే పార్టీ వైసీపీ అని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బుచ్చి రాంప్రసాద్ విమర్శించారు. మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏ అసత్య ప్రచారానికైనా వెనకాడకుండా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అని ధ్వజమెత్తారు. భూమన వద్ద ఆచార సాంప్రదాయాలు నేర్చుకునే పరిస్థితిలో కూటమి ప్రభుత్వం లేదని అన్నారు. తిరుమల పైన కూటమి ప్రభుత్వం పైన దుష్ప్రచారం చేయడమే ఆయన పనిగా పెట్టుకున్నారని దుయ్యబట్టారు. అబద్ధాలే పునాదిగా అసత్యాలే ఎజెండాగా నడిచే పార్టీనే వైసీపీ పార్టీ. వీళ్ళకి నిజాలు చెప్పటం అలవాట్లేదు. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే తిరుమలలో వెంకన్న స్వామి లేడని కూడా చెప్పగలరు. సీతమ్మకు లక్ష్మణుడు లక్ష్మణ గీత గీయలేదని కూడా చెప్పగలరు. అహల్య రాయిగా మారలేదని కూడా చెప్పగలరు. అది వైసీపీ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతం. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవటానికి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి కరుణాకర్, ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఏ అసత్య ప్రచారానికి కూడా వెనకాడకుండా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఆయనే కరుణాకర్. మీరు గతం గుర్తు తెచ్చుకోండి. కరుణాకర్ గారు మీరేం చేశారు? కరుణాకర్, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యావు? నువ్వేంటి? నీ బతికేంటి? ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. ఒకసారి గతంలోకి వెళ్దామా? చూపెట్టమంటారా? మీ గతాన్ని మీకు గుర్తు చేయమంటారా? నేనే చూపెడతాను. ఎందుకంటే ఇవాళ మీకు గతం గుర్తుంచుకునే ఓపిక మీకు లేదని నేను అనుకుంటున్నా. ఒక్కసారి ఇది జిరాక్స్ మిషన్. ఈ జిరాక్స్ మిషన్ నడిపే వ్యక్తిగా నువ్వు జీవితాన్ని ప్రారంభించావు. అది కూడా నీ సొంత డబ్బులతో కాదు, ఒక పార్ట్నర్కి వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా ఉంటూ నువ్వు ప్రారంభించావు. ఇవాళ నువ్వేం మాట్లాడతావు అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతావు. నువ్వు చేసినటువంటి భూ కబ్జాలు కానీ, స్వర్ణముఖి నదిలో 11 ఎకరాలు కొట్టేసినటువంటి సందర్భం నీకే దక్కింది. దాని మీద ఎంక్వైరీ నడుస్తోంది. అన్నమయ్య సెంటర్లో కూడా ఒక కబ్జా చేశావు. నీ పేరే కబ్జాల దారుడు. నువ్వెవరి గురించి మాట్లాడతావంటే బిఆర్ నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడతారు. బిఆర్ నాయుడు అంటే ఎవరు? ఒక TV5, అదేవిధంగా ఒక మందుల కంపెనీ, కొన్ని వేల మందికి ఉపాధి కల్పించాడు. ఈ సంవత్సర కాలం దగ్గర బిఆర్ నాయుడు గారు అపాయింట్ అయ్యి సంవత్సరం అయింది. ఒక్క చిన్న అవినీతి అయినా చేశాడా? ఒక మచ్చుందా? నువ్వేంటంటే ఆయన వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తే నువ్వు చేసేది ఏంటంటే వేల మంది భూములను దోచేసిన ఘనత. ఆయనే ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు, నువ్వేమో భూములు దోచేసావు. అది నీ యొక్క చరిత్ర. ఒకసారి మనమేంటని ఆలోచించుకోండి. కరుణాకర్, నువ్వేంటో ఒకసారి ఆలోచించుకో. ఒకసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకో. నువ్వేం చెప్పావో మాట్లాడు. హిందూ సాంప్రదాయాల గురించి, దేవుడి గురించి, ఆచారాల గురించి నువ్వు పెద్ద లెక్చర్స్ ఇస్తున్నావు. నువ్వేం చెప్పావండి? నువ్వు చెప్పింది ఏంటి? నేను రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్గా ఉన్నప్పుడు ఇది నల్లరాయి అని అన్నది నువ్వా కాదా? రాయితో కొడితే చెప్పేంటి, రాయితో కొడితే తప్పేంటి, దేంతో కొడితే తప్పేంటి అని మాట్లాడింది నువ్వా కాదా? నువ్వు ఆచార సాంప్రదాయాలు, నీ దగ్గర ఆచార సాంప్రదాయాలు నేర్చుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం లేదు. ఆచారాలకు పెట్టింది పేరు మేము, ఆచారాలు నిలబెట్టేదే మేము, మీరు కాదు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళకి వెళ్ళి ఆచార్య ప్రకారం ఏంటంటే, ఆచార్యం ఏంటంటే పరివట్టం కడతారు. అంటే తలకి నిన్న ఆయన చేసింది. ఆయన బిఆర్ నాయుడు గారు పరివట్టం కట్టలేదు. బిఆర్ నాయుడు గారు పరివట్టం కట్టరు, ఆయన సెలవు కప్పాడు. పరివట్టం కట్టాలి, అది సాంప్రదాయం, ఆచారం. ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు మదర్ చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళి టీటీడీ నుంచి ఈ పరివట్టం కట్టినటువంటి సందర్భం ఉంది. మీరు గతం తెలుసుకోండి, ఒకసారి వెళ్ళండి. గతాలు కూడా మీకు ఏంటంటే ఏదైనా మనం మాట్లాడేటప్పుడు, ప్రజల ముందు మనం మాట్లాడేటప్పుడు పద్ధతి ఉంటుందండి. ఒక లెక్క ప్రకారం మాట్లాడాలి, ఆచార వ్యవహారాలు తెలుసుకోవాలి. ఏది పడితే అది మాట్లాడతాం, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కదా అని మీరు ఏది పడితే అది రాజకీయాలు చేయండి. కానీ హిందూ సాంప్రదాయాల మీద, టీటీడీ మీద రాజకీయాలు చేయొద్దు.
మిగతా వాటి మీద నన్ను తిట్టండి, నేను బాధపడను, మా నాయకుడిని తిట్టండి, మేము బాధపడం, ఎందుకంటే మీకు అలవాటు. కానీ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి టీటీడీకి సంబంధించింది మనోభావాలు, హిందూ సాంప్రదాయాలు, వీటి మీద మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి. కరుణాకర్, తెలుసుకొని మాట్లాడాలి. రాష్ట్రంలో బయటపడ్డ కల్తీ మద్యం, రాకెట్ లింకులు కూటమి ప్రభుత్వంలోని పెద్దల వరకు ఉన్నాయని వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి, అధికార ప్రతినిధి జూపూడి ప్రభాకర్ రావు ఆరోపించారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ముందే రాష్ట్రంలో కల్తీ మద్యం దందాన్ని సాగించేందుకు తెలుగుదేశం నేతలు ప్లాన్ చేసుకున్నారని, దానికి అనుగుణంగానే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగానే మద్యం పాలసీలో మార్పులు చేశారని అన్నారు. కల్తీ మద్యాన్ని కూటమి నేతల చేతుల్లో ఉండే ప్రైవేటు మద్యం దుకాణాలు, వాటికి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేసే బెల్ట్ షాపుల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున చలామణి చేయాలని కుట్ర దీని వెనుక దాగి ఉందని అన్నారు. నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మద్యం విక్రయాల్లో ప్రతి 3 బాటిళ్లలో ఒకటి కల్తీ మద్యంగా తేలిందంటే ప్రభుత్వ పెద్దల అండ లేకుండానే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇదంతా జరుగుతోందా అని ప్రశ్నించారు. అసలు ఎవడో ఇంత దుర్మార్గానికి పాటుపడుతూ ఉన్నాడు, వాడి మీద చర్యలు ఏమన్నా ఉంటాయంటే చూస్తే ఏమీ లేవు. నేను చూస్తున్నటువంటి ఈ పేపర్ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనే కల్తీ మద్యాన్ని తయారు చేస్తూ రకరకాల బ్రాండ్స్ ని, లేబుల్స్ ని ఆ సీసాలకు అంటించి కల్తీ మద్యాన్ని ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనే దానికి సంథింగ్ లైక్ ఏ కార్టూన్ మీద నాకు తెలిసి రకరకాలు వేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎవరికి కూడా అబ్జెక్షన్ ఉండకపోవచ్చు. జరుగుతున్న అంశం ఏంటంటే, గత ప్రభుత్వం దీన్ని తగ్గించడం కోసం ప్రభుత్వమే ఆ బాధ్యతను తీసుకొని ఈ మద్యం వ్యాపారం అనేది ప్రభుత్వం చేసింది. దాని మీద మీ అందరికీ తెలుసు. మాట్లాడిన ప్రతి వాడిని ఆధారాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సెల్ ఫోన్లో ఒకసారి మాట్లాడుంటే చాలు, ఎక్కడైనా ఒక మెసేజ్ ఉంటే చాలు, ఒక సిట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వమే మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ 3,500 కోట్ల రూపాయలు ఎటో పోయినాయి అని చెప్పేసి అందరిని తీసుకెళ్లి చాలా మందిని లోపల పెట్టారు. ఆటోమేటిక్గా సాక్ష్యాలు లేవు కాబట్టి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి ప్రస్తుత ఎంపీగా ఉన్నటువంటి మిథున్ రెడ్డి గారు దానికి ఒక బలమైనటువంటి ఉదాహరణగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ అండ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రభుత్వం నడపాల్సినటువంటి దాన్ని ప్రైవేట్కి ఇచ్చేశారు. ప్రభుత్వం అవసరం లేదన్నారు, సంతోషం. మీరేం చేస్తున్నారు? ఒకవేళ మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రభుత్వానికి భిన్నంగా ఈ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేసే క్రమం ఇదైతే ఎందుకు మీరు కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఒక లెక్కను చెప్పింది. ఆ లెక్కలో ఏంటంటే, ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత 2004-05 ఒక 5 నెలలు 6 నెలల కాలంలో అప్పటి మోడల్నే ఉంచి ప్రభుత్వమే మద్యం అమ్మే క్రమంలో ఆ 5 నెలల్లో ప్రభుత్వానికి వచ్చినట్టు ఆదాయం ఎంత? 2025-26 ఒక 5 నెలలు 6 నెలల కాలంలో ప్రభుత్వం కాకుండా దీన్ని మొత్తం ప్రైవేట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ 5-6 నెలల్లో వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎంత? మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము చెప్తే నమ్మట్లేదు ఎవరు కూడా. ఎందుకంటే మేమందరం మొత్తం గతం అంతా మేము దోషేసుకున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు చెప్తే నమ్మరు అనుకుంటే మేము కూడా ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు అన్నట్టుగా ఉన్నాం. కానీ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ చెప్తుంది ఇక్కడ. అదే సంస్థ, మేం కాదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మొత్తం మీద 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి 5 నెలల్లో అంటే ప్రభుత్వం మద్య దుకాణాల ద్వారానే లిక్కర్ అమ్మకాలు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆదాయం 6,782 కోట్లు. ఆ .00 ఏదో నేను పక్కన పెడుతున్నాను. ఈ గవర్నమెంట్ ఇదే ఉంది. 2025-26 మొదటి 5 నెలల్లో విచ్చలవిడిగా లిక్కర్ అమ్మిన వచ్చిన ఆదాయం 6,992 కోట్లు. ది డిఫరెన్స్ ఈస్ ఓన్లీ 210 కోట్లు మాత్రమే. అంటే ఒక వ్యాపారం ఒక సంవత్సరానికి మినిమం 10% పెరుగుతుంది, కానీ ఇక్కడ 3% కూడా పెరగలేదు. అంటే ఈ ఆదాయం ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు? ప్రభుత్వం వద్దన్నారు, ప్రభుత్వం ఉంటే గత ప్రభుత్వం దోచుకుందన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఎవరు దోచుకున్నాడు? ఇక్కడ సమాధానం కావాలి. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు, అంటే మాట్లాడుతుంది నేనే, మాట్లాడుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసే, కానీ ప్రజల తరపున ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ప్రతి 3 బాటిల్లో మీరు తయారు చేసి అమ్మే ప్రతి 3 బాటిల్లో ఒక బాటిల్ స్పూరియస్ లిక్కర్, కల్తీ మద్యం. ప్రతి 3 బాటిల్లో ఒకటి కల్తీ మద్యం. ఈ 3 ఏళ్ళు చూపిస్తున్నాను నేను. మీరు పొరపాటున ఈ 3 ఎక్కడుందో తెలియదు కల్తీ మద్యం. కొన్నాడు అవుట్, తాగాడు అవుట్. విచిత్రం. దాన్ని తయారు చేసే కంపెనీ మేము తయారు చేసాం ప్రభుత్వం తరఫున, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మేమంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ, ఈ ప్రభుత్వం కూటమి. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.